آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کے اپنے پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ، اس پروگرام میں ہم نے کئی سارے سوالات آپ کے شامل کیے ہیں. ہم نے بہت سارے سوالوں کے جوابات دیے ہیں، اور آپ کے سوال جو واٹس ایپ کے تھرو، ای میلز کے تھرو آتے ہیں، ہم انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ہمارے مولانا ان پر جواب دیتے ہیں. جو ہمارے عالم دین اس پروگرام میں تشریف فرما ہے وہ کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں. شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بارے میں بتاتے چلوں کہ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، MBA مکمل کیا ہے امریکہ یونیورسٹی سے، اور اس وقت PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے. شیخ صاحب، ہم آپ کا پھر سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور ہمارے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہم آپ سے اس وقت یہ پوچھنا چاہتے ہیں، جنات سے بچاؤ کی پیشگی احتیاطی تدابیر، تو اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. جن سے بچنے کے لیے جی، جیسے کہتے ہیں کہ طوفان آنے سے پہلے بند باندھا جائے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عقیدہ اچھا ہونا بہت ضروری. عقیدہ خراب رہے گا تو شیطان کو، جن کو آپ کے لائف میں آنے کا موقع ملے گا. تقوی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت مصیبتوں میں سے ایگزٹ راستہ نکال ہی دیتے ہیں. تو تقوی کا بڑا فائدہ ہے. لیکن جب آدمی گناہ کرے گا، فحش فلمیں دیکھے گا، اپنے ٹائم کو برباد کرے گا، تو گویا کہ وہ عمل بیکار کر رہا ہے. جی، عقیدے میں اگر وہ ایسے چیزیں کر رہا ہے جو شرکیہ باتیں ہیں، بدعتیں ہیں، تو اپنا عقیدہ خراب کر رہا ہے. جنوں کو پھر موقع مل جائے گا. اسی طریقے سے اگر ہم کسی جن سے پناہ لینا چاہتے ہیں، شیطانوں سے، تو بسم اللہ کہہ کر اٹھے، بسم اللہ کہہ کر بیٹھے، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہاں تک کہ عربوں کو ہم نے دیکھا وہ لڑائی میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑتے. اشہد یا محمد لا حول ولا قوت الا باللہ ماذا فعلت هذا استغفر اللہ. یعنی وہ لوگ لڑ بھی رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ لڑائی کے دوران شیطان کو جھگڑے بڑے پسند ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا 2 عرب کے لوگ اچانک غصے میں آتے ہیں تو درمیان میں ایک شخص آ کر کہتا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو ہم کو کیا حکم دیا گیا؟ اب درود پڑھنا. تب دونوں بیچارے غصے میں ہوتے ہیں، اچانک آ کر کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. جیسے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، اب پورے ادب کے ساتھ جھگڑا چھوڑ کر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس دیر میں تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر اگر غصہ باقی ہے پھر صلی علی محمد. تو یعنی کہ جھگڑوں کے دوران اللہ کا ذکر نہیں کرنے سے بھی جن حاوی ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اجوا کھجور اگر کھاتے رہے تو بہت سارے جو جن ہوتے ہیں، جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں، بغیر جن کے مدد کے وہ لوگ کامیاب ہوتے ہی نہیں. تو گویا کہ جن کبھی آتے ہیں جادوگروں کی وجہ سے. تو اجوا کھجور کھانے سے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصبح بسبع تمرات عجوۃ لم یضرہ سم ولا سحر. اگر کوئی 7 کھجوریں کھائے گا تو زہر کا اور جادو کا اثر نہیں ہوگا. تو اس سے پتہ چلا کہ اجوا کھجور، اور اجوا کھجور کو پہچان طریقہ ہے کہ کھجور دیکھنے میں چھوٹا ایک گول مرچی جیسی ہوتی ویسا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے لائن 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 ہوتے ہیں. یہ پہچاننے کا طریقہ ہے. اور مدینہ کے اندر اوالی کے جو کھجور، اس کو ہم کلمی کھجور انڈیا والے کہتے ہیں، اس کی بھی فضیلت وہی ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے. بہت سارے تاجر چونکہ اجوا کے بارے میں جانتے ہیں، انہوں نے اس کو 80 ریال یا 50 ریال کلو کر دیا، اور کلمی کھجور ملتا 8 ریال میں، لیکن فضیلت دونوں کی سیم ہے. تاجروں کو پتا چل جائے تو پتا نہیں کہ پھر وہ کلمی کھجور کو کہیں 80 ریال نہ کر دے، لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ اگتے ہیں، اس وجہ سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو اس لیے جس کو اگر اجوا کھجور نصیب نہ ہو تو کلمی کھجور، جو اوالی کے کھجور، مدینے کے کھجور، مدینے کے سارے کھجوروں میں خاص طور سے اوالی میں اگنے والے، وہ ایک ایریا کا نام ہے، وہاں اگنے والے سارے کھجوروں کی فضیلت ہے. تو یہ طریقہ ہے. نماز کی پابندی ہے، فجر کی نماز کی پابندی ہے. چاش کی نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح کے حصے میں نماز کا خیال کر لے دن بھر میں اس کی حفاظت کر لوں گا. بہرحال اللہ کی شریعت کا اگر ہو جائے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. صبح اور شام کے اذکار ہیں، اٹھتے بیٹھتے تسبیحات کا ذکر ہے. اور حصن المسلم، فورٹریس آف مسلم، اس کے اندر جو ضعیف روایتیں اور جو ملاحظات تھے
جہاں جہاں پر بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ اردو میں اس کو میں صاف کیا ہوں، اور پھر نئی طور پہ ہم نے ملاحظات کے نام سے چھاپا بھی ہے، تو وہ حصن المسلم کی کتاب میں بھی جب جب جو دعائیں ہیں پڑھتا رہے، تو یہ پریکاشنز ہے جو میجر پریکاشنز ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سوالات کا جواب سنا۔ ہماری صرف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اپنے علم کو بڑھائیں، اپنے علم کو بڑھانے سے ہی یہ غلط فہمیاں معاشرے سے دور ہو سکتی ہیں۔ تو ہم جو لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کافی سوالات بھیجے واٹس ایپ کے تھرو، جو اسکرین پر نمبر ہے اس پر آپ نے میسیجز بھیجے، تو ہمارے پاس ایک میسیج ہے، میں سنانا چاہوں گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، میرا نام یونس شیخ ہے، میں کھرار ولیج سے رہنے والا ہوں۔ شیخ میرا ایک سوال ہے، اگر بلی رات میں روتی ہے اور کتے بھونکتے ہیں، کیا انہیں آتمائیں دکھتی ہے جیسے کہ روح وغیرہ دکھتی ہے انہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے، آپ اسے شریعت کے دائرے میں بتائیں۔ السلام علیکم۔ مختصر سا جواب دیں کیونکہ وقت کی پابندی کی وجہ سے۔ اس سے پہلے تو اس سوال کا جواب آ چکا ہے، تو اس میں کتے اور بلی کا ذکر نہیں ہے، البتہ اس کے اندر گدھے کا ذکر ہے کہ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ رینگتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور مرغ بانگ دیتا ہے فرشتے کو دیکھ کر تو ہم کو سکھایا اللہم انی اسألک من فضلک۔ باقی کہ البتہ خبر کا جو عذاب ہوتا ہے وہ جانوروں کو سنائی دیا جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر ہوتا ہے تو ایک الگ ٹاپک ہے ٹوٹلی، اس کا تعلق جنوں اور انسانوں سے نہیں، لیکن چونکہ خوف تو پیدا ہوتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہر خوف کی حالت میں ہم کس سے تعوذ لیں؟ اللہ سے، تو وہ سمپل ہے۔ تو ایک اور سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام آصف ہے شیخ۔ رات میں ہم لوگ جا رہے تھے، بھیانک آواز آئی تو دوست بولا پیچھے پلٹ کے مت دیکھ، چڑیل کچھ رہیں گا ایسا، تو شیخ اس کا جواب آپ بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کافی سننے کو ملتا ہے کہ پلٹ کے نہ دیکھیں، تو اس پر آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی پہلے سے گھبرا ہوا ہو تو ہر بات اس کو غلط بھی لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر تحقیق کرنے سے وہ کسی کو بچا بھی تو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بڑی آواز آئی، خطرناک آواز آئی، مان لی ہو سکتا ہے وہ ایکسیڈنٹ تھا ہوگا اور تم نے سمجھا شاید کوئی چڑیل ہے اور وہاں سے آپ بھاگ گئے، ہو سکتا ہے کسی کی مدد کر سکتے تھے، آپ کسی کی مدد بھی تو کر سکتے تھے۔ تو اتنی جرت کب آئے گی آدمی میں؟ جب وہ آدمی کو یقین ہو کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو ویسے تو میں نے ایک حصار میں ہوں، تو اگر میں ان کیس اگر کوئی مجھے ڈرا کر بھی کچھ کر رہا ہو تو میں جیسے ہی پلٹوں گا نا تو اس دعاؤں کی برکت سے پھر اس کے اندر خوف طاری ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر شیخ وحید بن عبدالسلام بالی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، اچانک دیکھا کہ ایک بچہ پریشان تھا جن کی وجہ سے، تو جب میں قریب میں گیا میں نے غصے میں آ کر کہا اے جن کیوں اس کو ستا رہا ہے؟ تجھے اگر اتنا ہی ہے تو بچے کو کیوں ستا رہا؟ میرے اندر آ جا، میرے پاس آ۔ تو جن نے کہا میں آپ کے اندر نہیں آ سکتا کیونکہ میں آپ کے اطراف آگ دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علاج کرنے والے بڑے مشہور شخصیت ہے، تو ہمیشہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وعلی کل شیء قدیر پڑھتے۔ جب ایک بندہ نماز کا پابند ہو، دعائیں پڑھ رہا ہو اور ذکر و اذکار کر رہا ہو تو اس کو ایسی آوازوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی احتیاطی تدابیر نہ کرے اور آدمی جو ہے پریکاشن نہ لے، اسباب اپنانا چاہیے، لیکن مسبب تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ لیکن اتنا بھی خوف نہ کھائے کہ تحقیق بھی نہ کرے، انالیسس بھی نہ کرے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں، درمیانی بات ہی اچھی بات ہے، نہ اس ایکسٹریم میں جائے نہ اس ایکسٹریم میں جائے، تحقیق اور ریسرچ اور کھلا ذہن رکھے ہمیشہ، یہ میرا پوائنٹ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ جلد آ رہا ہے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔
सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। मौत की हौलनाकियां जानिए शेख अबुल बयान से इन सारे सवालों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। क्योंकि काफ़ी लोग क्योंकि बहुतों ने शायद इसके पहले एपिसोड्स ना देखे हों, उनके मन में कोई सवाल आ जाए। क्योंकि इंटरनेट का दौर है तो काफ़ी लोग वेबसाइट्स पे जाके इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इन सारे जो सवालात हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, क्या या पर्टिकुलर एक वेबसाइट ना सही, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इन सारे सवालात का हमें जवाब मिल पाए। ख़ासकर जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, जिनकी क्यूरियोसिटी लेवल ज़्यादा होती है कंपेयर टू एल्डर्स, तो वो सवालात बहुत करते हैं कि ये क्यों है, इसका साइंटिफिक रीज़न बताएं। क्योंकि वो उम्र का तकाजा रहता है, उनकी क्यूरियोसिटी का फैक्टर रहता है। तो उनके लिए वेबसाइट्स हों या फिर व्हाट इज़ द बेस्ट वे, तो askmadani.com मेरा एक वेबसाइट है। तो इस अभी तक जो मैंने अलग अलग टीवी चैनल्स पर दुनिया भर के जगहों पर जो मैंने मेहनत की, बयानात किए हैं, तो उसमें साइंटिफिक अप्रोच भी मैंने अपनाया है। तो उसमें और कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में तो askmadani.com पर 1000 से ज़्यादा वीडियोस का मजमुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं। आस्क इस्लामपीडिया विकीसाइज फॉर्मेट में, इसमें 40 ज़बानों में मेहनत चल रही है। तो इंशाल्लाह वहाँ पर वो लोग जा सकते हैं। वहाँ पर गूगल की तरह एक सर्च इंजन भी है, आस्क इस्लामपीडिया सर्च इंजन। तो उसके अंदर वो डालेंगे 50 ज़बानों में, तो इंशाल्लाह उनको गूगल की तरह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकलेगी, उसमें नॉन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं। सुभान अल्लाह। हमारे नाजरीन ने, मुझे यकीन है, ये वेबसाइट्स नोट कर रखी होंगी। askmadani.com जो शेख आस्क इस्लामपीडिया, आस्क इस्लामपीडिया। तो शेख साहब, हम आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने नाजरीन ने सवालात किए हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल्स, इसी इंटरनेट के माध्यम से, तो हम अगले सवाल पे आते हैं जो उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरबाज है शेख, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। शेख, हम लोग घर बना रहे, कोई शख्स आके घर के अंदर या नींबू या कोई फूक के पड़ के चिट्ठी या कुछ गाड़ते हैं अंदर। शेख, उसका मेरे को आप जवाब बता दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। सवाल है कि लोग जब घर बनाते हैं तो बड़े फिक्रमंद होते हैं, पता नहीं इस घर को किसी की नज़र लग जाए, या अगर मैं घर की फला रस्म पूरी नहीं करूँगा तो घर के ऊपर मुसीबतें आती है, फला फला। तो लोग क्या करते हैं इसमें, बाद औक़ात सबसे पहले तो एक घर को वास्तु सिस्टम में बनाया जाए। तो वास्तु कहकर एक ख़ास तौर से एक नज़रिया प्रमोट होता है। अगर कोई रिलीजन को मानने वाला उस पर चलता है तो हम एतराज़ तो नहीं कर सकते, उसको समझा सकते हैं, उसकी अपनी मर्जी। लेकिन एक मुसलमान इस्लाम को जानने वाला ये कहता है कि नहीं, मैं वास्तु के ऊपर अकीदा रखते वरना मेरा नुकसान ये होगा फला, तो ऐसा अकीदा रखना जायज़ नहीं है। मनहूस समझना, किसी भी एंगल में किसी का घर होने के से मुसीबतें आने का अकीदा रखना सही नहीं है। जो भी है थ्योरी से, वो सारे कोई फैक्ट नहीं है जी। अगर कोई डॉक्टर ये बताता है कि अगर आप इस तरीके से बैठेंगे, इस तरीके से उठेंगे तो आपके फला हड्डी में दर्द होता है, एक रिसर्च करके बताता है और रिसर्च समझ में आ रहा है, उसको तो माना जा सकता है। लेकिन जो अवहाम, ख्यालात, अकायद होते हैं, तो ऐसे वक्त पर हमको इस्लाम ने किसी और की तरफ जाने का मोहताज नहीं बनाया। तो बाद वक़्त वास्तु का सिस्टम लेकर परेशान होते हैं। कुछ लोग बकरा ज़बाह करते हैं और उसके खून को, जब घर बनता है तो उसके पिलर्स को ख़ास तौर से खून में शराबोर करते हैं और उसका जो कान होता है खून में डुबो कर पूरे पिलर पर लगा देते हैं। जैसा कि अभी भाई ने कहा कि कोई शख्स आता है, आकर दुआ पढ़ता है, कुछ नींबू डालता है, ये सब जादू की किस्में हैं। एपिसोड्स आने वाले हैं, जादूगर को कैसे पहचाने, सही मौलिज को कैसे पहचाने। तो जादू के तारीख में कैसे कैसे लोग भटक गए, कैसे कैसे बीमार मुब्तला हो गए, और कई कई मज़ाहिब जो भटके हुए मज़ाहिब दुनिया में वजूद में आए, जादू का कितना गहरा ताल्लुक़ है, इंशाल्लाह हम बताएंगे। तो भाई ने कहा कि वहाँ पर मिर्ची डाल दी जाती है। देखा होगा बहुत सारे रोड पर पुराने पुराने किस्म के नींबू मिर्ची पड़े होते हैं। उनका तस्वीर है कि वहाँ से अगर गाड़ी गुजरेगी तो इनका जादू या सदका उनके ऊपर चला जाएगा, नौजुबिल्लाह। दूसरों को तकलीफ पहुँचाना वैसे भी सही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रिकॉशन ले रहे हैं? तो हम कहेंगे
जिन्नात और जादू से बचने के लिए प्रिकॉशनरी जो मैंने मेथड बताए हैं, ये वो नाजायज तरीका अभी आपने जो सुना है। अगर कोई घर बनाता है तो फिर मैं क्या करूँ, मैं कैसे प्रोटेक्शन लूँ? प्रोटेक्शन लेने के कई तरीके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा नज़ला मंज़िलन, जहाँ कहीं पर भी तुम उतरते हो तो क्या करो, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ लो। अगर नज़र बद का डर है तो अऊज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि कुल्लि शैतान व हाम्मत व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा है। हुस्नुल मुस्लिम में है ये सब, फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम जो किताब है उसके अंदर ये दुआ मिल जाती है। ये दुआ पढ़ना चाहिए हमको। घर में दाखिल वो एरिया में जब दाते हैं वहाँ से निकलते हैं तो बिस्मिल्लाह कहेंगे आप, निकलते वक्त पर बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। तो इसीलिए जब सहाबा कराम जंगों के लिए निकलते थे तो बाद सहाबा कराम को आकर कुछ लोगों ने कहा आप मत जाइए क्योंकि चांद अखरब में है, यानी कि चांद के कुछ किस्में उन्होंने बनाई है, तारा अखरब में है, चांद अखरब में है, जैसे बिच्छू होता है वैसा कुछ एक नुमा एक अखरब में है, बहरहाल मत जाइए। तो कहा कि ना हम सूरज से डर के निकलते हैं ना चांद से डर के निकलते हैं, हम तो सूरज और चांद के बनाने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कल करके निकलते हैं। तो बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरह अपने चीज को देखकर बारकल्लाह कहे तो भी नजर नहीं लगती है, क्योंकि नेक आदमी है, दूसरा नेक आदमी है, उसकी खूबसूरती क्या उसकी सलाहियतों को देखकर भी नजर लग सकती है। तो इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमिर एक बदरी सहाबी है, सहल जो है एक सहाबी है, आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने एक सहाबी की तारीफ की, कितने खूबसूरत हो, नजर बद लग गई। माँ बाप की नजर भी बच्चों को लग जाती है, तो प्रिकॉशन लेने का तरीका ये है कि आप बारकल्लाह कह दे। नजर बद की प्रिकॉशन लेना है, जिनकी प्रिकॉशन लेना है, बिस्मिल्लाह कहकर लॉक करें। जैसा इससे पहले मैंने बताया सॉफ्टवेयर लॉक निकल गए, आजकल डिजिटल लॉक निकल गए, लोहे के लॉक पहले आते थे, तो हम क्यों ना रिलीजियस लॉक भी लगा दे। तो बिस्मिल्लाह कहकर हम लॉक डालें तो डबल लॉक पड़ जाएगा, किसी भी एरिया से आपके गायबाने में अंदर जिन दाखिल नहीं हो सकता। और इसी तरीके से फर्ज नमाजें तो आप मस्जिद में पढ़ते हैं, सुन्नत नमाजें वापस आकर जिस एरिया में भी आप घर बना रहे हो वहां पर पढ़िए। सारी जमीन तो अल्लाह की है, तो आपका घर बन रहा है तो आप सुन्नत नमाज उधर पढ़िए, नमाजों की वजह से भी क्या हो जाएगा, बरकत हो जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, सुन्नतें और नवाफिल घर में पढ़ लेना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, सूरह बकरा पढ़ लेना चाहिए, सूरह आल इमरान, सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी है। जब आप जाते हैं उस एरिया में वहाँ पर अगर आप लेटते हैं सोने के वक्त पर की दुआएं पढ़ लीजिए, तो इस तरीके से घर का प्रोटेक्शन हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो गलत तरीकों पे जाने के बजाय अच्छे रास्ते अपनाइए। सही, सुभान अल्लाह। और काफ़ी सारे हमारे नौजवान होंगे जिनके सवालात उभर आए होंगे, काफ़ी एप्लीकेशंस वगैरह रहती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी रहती हैं, मुख्तसर सी कोई किताब, क्योंकि माशाल्लाह आप तो खैर इतना इल्म पर अबूर है आपको, तो उनके लिए कोई मुख्तसर सी किताब या कोई ऐसी चीज़ जिनमें ये सारी दुआएं मौजूद हों तो उनके लिए आसान हो, क्योंकि आज की बहुत फास्ट लाइफ हो गई है सबकी, तो उसमें मैंने तो अभी जो मैंने कहा है इतना काफ़ी है। अगर इसको ही ये एपिसोड को बार बार सुन लेंगे तो इतना पॉइंट काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं भाई ये फास्ट फूड का ज़माना है, जब आप हॉर्न मारते हैं तो अंदर से कोई लाकर बस एक पिज़्ज़ा बर्गर दे दे और खाते आप चले जाए। तो तालीम भी ऐसी होनी चाहिए। जब ये फास्ट फूड का ज़माना जनरेशन है, तो मैंने 2-3 मिनट में जो बातें बताई हैं ये खुलासा है। फिर भी डिटेल पढ़ना चाह रहे तो आस इस्लामपीडिया में दुआओं का सब्जेक्ट अलग है, मेरी किताबें भी है, उसमें हिस्नुल मुस्लिम है और अस्माए हुस्ना पर एक किताब मैंने लिखी है, वो भी पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होगा, इंसान को बरकतें नादिल होंगी इंशाल्लाह। जी सुभान अल्लाह। तो शेख साहब हम एक और सवाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफ़ीक है, मैं मुंबई से हूँ। एक बार मैं गांव गया तो मतलब पैसे ले गया था साथ में, तो वहाँ मेरे पैसे गायब हो गए। तो हमारी दादी ने अंडा कटवाया, उसमें नाम वाम निकलवाया। क्या इससे हमारे फ़ायदा है, उससे क्या सच मालूम पड़ता है? शुक्रिया। जी शेख साहब, इसका हम मुख्तसर सा जवाब सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, कोई भी चीज़ को अप्रोच करना है तो उसका सही भी तरीका है, गलत तरीका है, इस पर मैंने पहले डिटेल में बताया है। अभी हमारे पास चूँकि टाइम बहुत कम है तो मैं शॉर्ट बताऊंगा कि अगर किसी का पैसा गायब हो जाता है, ऐसा कोई मुसीबत है, बाद लोग घरों में सोना गायब होता है, सामान गायब हो जाता है, वजह क्या है, वो बिस्मिल्लाह का लॉक लगाना भूल जाते हैं। बिस्मिल्लाह का लॉक लगाएंगे तो इंशाल्लाह यकीन है कि वो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ें गायब नहीं होंगी। आयतुल कुर्सी पढ़ने से भी,
इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि नमाजें छोड़ दे, तकवा ना रहे, शिरक में रहे, बिदत में रहे, सिर्फ दुआएं करें तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। बाकी का है कि अंडा कटवाना, उसका नाम मालूम करना, ये गलत तरीक़ों से एक तो नुकसान क्या होता है, जिन झूठ बोलते बहुत, वो ख़ानदान में किसी फुप्पू का, चाची का नाम डाल के चले जाते और ये लोग लड़ते रहते ज़िंदगी भर। तो इसलिए जिनों की बातों में आकर किसी को आइडेंटिफिकेशन लेना, जादूगरों की बातों में आकर लेना, ये सबसे बड़ी गुमराही है। तो ये तरीक़े से ना जाए, जो गैर शरई तरीक़े हैं उस तरीक़े से हरगिज़ ना जाए, इसका प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इससे खुदा न खास्ता अक़ीदत और बढ़ जाती है। अगर उन्होंने नाम दिया तो उनका अक़ीदा बढ़ जाएगा कि ये शायद सही है, खुदा न खास्ता। बिल्कुल। नाज़रीन, अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुंचने को है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर हैं, आप उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं। हम आने वाले एपिसोड्स में उनको शामिल करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। और ईमेल आईडी भी है, उस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं और शेख साहब उन सब सवालों का जवाब देंगे। तो अगले एपिसोड्स में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।